सतगुरु गुरु गरीब निवाज। राजा नराज पानान पान दीवान देव उपमा महान। चबर छतर तख्त दे मालक खंडा ब्रह्मंडा दे मालक। लोक परलोक दे रक्षक पूरी कायनात नूं सांझी वालता दा उपदेश दे के निवाजन वाले गुरता गद्दी ते सुभाईमान जुगो जुग अटल। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां सतगुरां दी पाक पवित्र मुकद्दस हजूरी दे अंदर अमृत वेले दे सुंदर दीवान सजे होए ने, जिन्हां दीवानां दे अंदर आपां रल मिल करके सतगुरां दी अगमी बाणी दी लड़ीवार कथा विचार सरवण कर रहे हाँ। जो कथा सतगुरां दे पावन अंग 340 उपर चल रही है। ये पावन बोल श्रोमणी भगत श्री कबीर साहिब जी दे हन, जो अनेकां ही भावां दे नाल सानू रूहानी मंजिल दियां ये निशानियां दस रहे ने। कल रोज़ तो आपां कबीर साहिब जी दी पवित्र बाणी 52 अखरी आरंभ कीती है, जिहदे विच कि उस समय जो पांदे लोग जिन्हां अखरां राहीं बच्चिआं नूं कुछ मुहार नहीं पढ़ाउंदे जां उन्हां दे वही खातिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਮੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੇੜ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਪਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ 52 ਅੱਖਰੀ ਭਾਵ ਵਰਨਮਾਲਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ बहुत सोहना उपदेश देंदे ने, जिस दियां पहलियां 5 पौड़ियां दे अंदर परम परमात्मा की वडियाई कीती है। कुछ गुजे भेद साडे सामने खोल करके भी किस करके अखर जिहड़े ने पढ़े जाते हैं, किस कारण उन्हां अखरां दा भाव समझिया जावे ते परमात्मा इन्हां अखरां दे विच किस तरह व्यापक है। ये अखर जिहड़े दिसन वाले हैं ये तां नाश हो जाण वाले ने, एक दिन अलोप हो जाने। जदों ये संसार ये धरती नहीं रहेगी तां ये अखर भी नहीं रहणगे। तां फिर भाव प्रगट होया कि जिहड़ा निरंकार है वो कैसा है, वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा। तां कबीर साहब जी ने दसिया कि ये अखर खिर जाहेंगे ओए अखर इन मह नाहे। ये अखर खिरनगे पर वो परम परमात्मा अखार रूप है, वो नहीं नाश होवेगा। फिर अगे दसिया कि इन्हां अखरां दी बनतर कित्थे है, जिथे संगत जी देश काल वस्तु है, जिथे बाणी है आवाज़ है, उत्थे ही ये अखर हन। जिथे ये बाणी नहीं हुंदी कोई शब्द नहीं है, उत्थे अखर भी कोई नहीं पैदा हुंदा है। सो इस प्रकार फिर जिथे कोई बाणी नहीं अखर नहीं पैदा होया उत्थे मन भी नहीं जिहड़ा टिकिया रहिंदा है। इस प्रकार ये 3 अवस्थावां कबीर जी ने दसियां, एक बोलण वाली, एक अबोलण वाली, एक इन्हां दे विचाले वाली। फिर जिथे मन ना रहावा मन नहीं रहिंदा है। इस प्रकार इन्हां 3 अवस्थावां दे विच वो जिहड़ा परम परमात्मा है कहंदे व्यापक तां हो रहा है, मिलिया होया है, पर जैसा वो है परमात्मा ओहो जिहा नहीं उस परमात्मा नूं कोई जान सकता है। हुण परमात्मा कैसा है, बड़ा व्यापक है, बड़े विस्तार वाला है। हुण परमात्मा बारे आपां सुन लवांगे, पढ़ लवांगे, समझ लवांगे, पर उन्हूं उस तरह का प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि प्राप्त करन वास्ते आपां की चीज़ प्राप्त करांगे जो इन्हां अखां राहीं दसेगी। ते परमात्मा बारे आपां की सुनिया कि परमात्मा तां अगमी है,
ਉਹ ਅਕਥ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੈਸਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਲਾਹੋ ਤਾਓ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹੇਗਾ। ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਝ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੁਝ ਜਾਣਨ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ? ਮਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਹਿਚਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ, ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਨ ਨਾ ਰਹਾ ਵਾ, ਮਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ, ਮਨ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਦੇਸ਼, ਕਾਲ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ। ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਸਤੂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਉਸ ਰਸ ਮਹਿਤਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਥਾਨ ਹੋਈ, ਉਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕੈਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਉਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਚੁੱਭਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਏ? ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਲਾਹੋ ਤਾਓ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੋ ਉਪਕਾਰ, ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਐਂ ਜਾਣੋ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਨੰਦਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਹੜ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਹੜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰੀਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਹੜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਤਾਪਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੁਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ, ਤਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੋਹੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਜੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 4ਥੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਰਹੱਸ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀਏ ਅਤੇ ਐਸੇ ਗੁੱਝੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੱਲ੍ਹਾ ਲਹੰਤਾ ਭੇਦ ਛੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਕਾਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਦ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਦ ਕਾਹਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਕੋ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ। ਪੁੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਦਵੈਖ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਅਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਇਹ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕਾਰ। ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ, ਦਵੈਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ। ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਅਤੇ ਪੁੰਨ। ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਗ ਅਤੇ ਦਵੈਖ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰਾਗ ਦਵੈਖ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੁਕੂਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਗਿਆਨ। ਅਨੁਕੂਲ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਕੂਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੇਦ ਗਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਭੇਦ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਆਪਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤੀ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਮੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਕਰੋ, ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਨਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਾਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਦ ਸ਼ੈ, ਭੇਦ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਰਮ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਭੇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਭੇਦ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ, ਚੌਥਾ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ, ਪੰਜਵਾਂ ਜੜ ਈਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਭੇਦ ਕੀ? ਹੁਣ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਭੇਦ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਤਕੜਾ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਭੇਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੜ ਵਸਤੂਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ।
ਜੜ ਰੁੱਖ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪੱਥਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਵੱਖਰਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਟਾਹਣੇ, ਫੁੱਲ, ਫਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੜ ਦਾ ਭੇਦ, ਜੜ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਿਰ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਦ ਨਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਪੁਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਭੇਦ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕ, ਤੇ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਮ ਦੀ ਰੂਪਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ, ਮਨ ਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸ ਆਣਾ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਪਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਾਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਐਸਾ, ਉਹਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਹਕੀਮ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਤੇ ਬੂਟੀ ਪਾ ਦਈ ਦੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਾ ਚਾੜੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਗੜਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਰਲਤਾ, ਪਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੀ ਚਿੱਟਾ, ਇਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੂਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸੰਪਟ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਜੀ ਅੱਗ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ ਕਿ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਜੀ ਅਗਨੀ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੱਕੇਗਾ। ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 20 ਕੁ ਪਾਥੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਵੀ 20 ਪਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਾਥੀਆਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 20, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਸਾਇਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਤੂੰ ਪਾਰਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਮਨ ਸਾਡਾ। ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਸ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸ ਆਣਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਹੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਗੜਨਾ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਚਿੱਟਾ ਬਸਤਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ,
ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਫੁਰਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਲਹੰਤਾ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ। ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਭੇਦ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁੱਜੀ ਰਮਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੱਚ ਪਾਇਓ, ਕੁਝ ਭੇਦ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਨਿਚੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੂੜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਥਾ ਦੀਆਂ। ਗੁੱਜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ, ਬੜੀ ਰਸ ਮਹਿਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉਥਾਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤ ਆਉਣੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਭੇਦ ਸੀ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਖਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਅਬੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਜੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚਾਰੀ ਬੋਲੂਗੀ ਕੀ? ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਨਾ ਮਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਚ ਪਾਇਓ ਭੇਦ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਮਹਿਤਾ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸੀ ਗੁੱਝੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਲਟ ਭੇਦ ਮਨ ਭੇਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਬਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਲਟ ਕਰਕੇ, ਅਭੰਗ ਅਛੇਦ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਅਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਛੇਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਇੱਦਾਂ ਉਲਟ ਭੇਦ, ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਬਿਰਤੀ ਉਲਟ ਗਈ ਤੇ ਮਨ ਭੇਦਿਓ, ਮਨ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਭੰਗ ਅਛੇਦ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਕੀ ਦੱਸੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘੀ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਮਨ ਸਾਡਾ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਲੀਨ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ, ਮਨ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਬਿਰਤੀ ਉਥਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਛੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਬੜੀ ਰਸ ਮਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੋਂ ਵਿੰਨਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਤੀ ਵਿੰਨ ਦਵੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ, ਲਾਗਤ ਹੀ ਪੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਪਰਿਆ ਕਲੇਜੇ ਛੇਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਣ ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕ ਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਿੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਭੰਗ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਛੇਦ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਪਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਤਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਂਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਹਨ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਹੇਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੁੱਝੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਤਰੀਕਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਤਰੀਕਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ 7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹ 7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸੋ ਵਿਛਾ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਸਤਵਾ ਪਥ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਅਸੰਗ ਸਗਤ, ਛੇਵੀਂ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾ ਭਾਵਨੀ, ਸੱਤਵੀਂ ਹੈ ਤੁਰਿਆ,
ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਭ ਇੱਛਾ। ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਜਨਮ ਲੈਣੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭ ਇੱਛਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਜਾਗ ਪਏ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਮਝਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂ। ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਮਨ ਲਾਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ। ਜਿਵੇਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਾਂਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਖੱਬਾ, ਫਿਰ ਸੱਜਾ, ਐਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 2-2 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਸੋ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲਗਭਗ, ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ। ਗਾਂਹ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਵੀ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਾਨਸਾ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਤਨੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਟ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਵਾ ਪਾਤ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੰਗ ਸਕਤ ਪੰਜਵੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ, ਅਸੰਗ ਨਾਮ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਸਖਤ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ। ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਡੰਡਾ ਲਾ ਲਓ ਪੌੜੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਅਭਾਵਣੀ। ਪਦਾਰਥ ਅਭਾਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋ ਖਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਚਾਹੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੀਂ ਹੈ ਤੁਰੀਆ। ਤੁਰੀਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨਾਸੂਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਲਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਨਾਸੂਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਭਾਵ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਤ ਬੈਦ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਸੂਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਖੁਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲਿਆ ਜਾਓ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਦਿਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ।
ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਐ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਹੈ ਮਲਕੂਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕਤ ਹੈ। ਤਰੀਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਲਕੂਤ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ, ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਜਬਰੂਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ। ਜਬਰੂਤ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰਫਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰਫਤ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਨਾਹ ਦੀ। ਫਨਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਰੂਪ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਫਨਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਾਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਂਧਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਹਨ ਉਹ ਤਰੀਕਤ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਸੁਰਤੀਆਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਉਪਨਿਖਦਾਂ, ਗੀਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਜਾਂ ਕਾਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਖੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਐ ਨੂੰ ਮੁੜ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਐ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪੰਧ ਮਕਾਉਂਦਾ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਧਰ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ, ਪੁਰਾਣਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਉਪਨਿਖਦਾਂ, ਗੀਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਤੇਬਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਏਕਤਾ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਨ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। 4 ਅੱਖਰ ਕੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ ਰਚੇ ਹੋਏ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਝਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਲਪ ਚਰਚਾ, ਇੱਕ ਵਤੰਡਾ, ਇੱਕ ਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੇਤੂ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਲਪਾ ਅਤੇ ਵਤੰਡਾ। ਜਲਪਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡੋ, ਬਹਿਸੀ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 10 ਸਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗਏ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਤੀਰ ਐ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਤੀਰ ਐ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਐ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਐ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਓ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਐ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ। ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜੀ, ਦੋਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਲਪ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ, ਵਤੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝਗੜਾ। ਵਤੰਡਾਵਾਦ ਭਾਵ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਟਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ 2 ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ? 2 ਕਰਨੀਆਂ, ਵਾਦ ਅਤੇ ਹੇਤੂ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਹੇਤੂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਗਿਆਸੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ, ਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਕੋ ਉੱਤਰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸ਼ੰਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੇਤੂ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਾਦ ਅਤੇ ਹੇਤੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਲਪ ਅਤੇ ਵਤੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤਾਤ ਅੰਦਰ ਜਲਪ ਅਤੇ ਵਤੰਡਾ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਕਾਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਝਗੜੇ ਮੇਟਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਐਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਹਣੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਭਾਵ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਦ ਅਤੇ ਹੇਤੂ, ਇਹ ਦੋ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੇ ਕਾਜੀ ਅਤੇ ਹੇ ਬਾਂਦਾ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਛੂਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਗੁੱਝੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਛੂਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਝੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਰਜ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ। ਕਾਰਜ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਛੂਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਛ ਕੁ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਥਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੇ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਊੜੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਊੜਾ, ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੱਝੇ ਰਹੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੂੜ ਭਾਵ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣੇ? ਅੱਖਰ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਅਬੋਲਤਾ ਦੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਰਹੱਸ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਲਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਗਿਆਸੂ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਕੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਖੱਖੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ? ਗੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਘੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ngੰਗੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਤਰੀਕਤ ਜਾਨੀਐ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੀ ਅਛੂਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।